সম্মানিত ভিউয়ার্স, আমি ডক্টর রিমা আক্তার এফসিপিএস স্টাডি মেড ইজি পাওয়ার্ড বাই ডক্টর সেন লাইভ ক্লাসে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের এই স্টাডি ক্লাসের উদ্দেশ্য হলো এফসিপিএস পার্ট 2 এক্সামের বিষয়ভিত্তিক বইসমূহ লাইন বাই লাইন পড়ে শোনানো এবং কিওয়ার্ডসমূহ মনে রাখার জন্য বাংলায় বুঝিয়ে বলা। আশা করি এতে আপনাদের যে কোনো টপিকসের বিস্তারিত মনে রাখাটা সহজ হবে, ফলে পরীক্ষায় আরও সাহস নিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। চলুন আজকে শুরু করা যাক। আচ্ছা, এখন আমি আমার ভিডিওটা আজকে শুরু করব 308 নাম্বার পৃষ্ঠা থেকে। আমার গত ভিডিওটাতে ছিল অ্যানিমিয়ার প্রগনোসিস পর্যন্ত, এখন আমি শুরু করব ট্রিটমেন্ট থেকে। আচ্ছা, ট্রিটমেন্ট, প্রোফাইল্যাক্টিং অ্যান্ড কিউরেটিভ। প্রোফাইল্যাক্টিক ট্রিটমেন্ট অ্যানিমিয়ার জন্য আমরা কি করতে পারি? ইন দ্য টপিক্স, মেজরিটি অফ কেসেস অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া ইন প্রেগনেন্সি হ্যাভ এ লো সোশিও-ইকোনমিক্যাল স্ট্যাটাস. The anemia is either pre-existing or is aggravated during pregnancy. To prophylaxis includes avoidance of frequent childbirth. So, প্রথমে উপদেশটা হবে যাতে frequent childbirth না নেয় বা মারা। A minimal interval between pregnancy should be at least 2 years. At least যেন 2 বছর অন্তর অন্তর তারা বাচ্চা নেয়ার ট্রাই করে। If not 3, to replenish the lost iron during childbirth process and lactation. This can be achieved by proper family planning guidelines. So আমরা প্রপার ফ্যামিলি প্ল্যানিং গাইড দিয়ে মাদেরকে এটা লার্ন করাবো যে অ্যাটলিস্ট একটা বাচ্চা হওয়ার পরে আরেকটা বাচ্চা নিতে আপনারা 2 বছরের অন্তত একটা গ্যাপ দিবেন। এতে কি হবে, আমাদের অ্যানিমিয়াটা পরবর্তী প্রেগনেন্সিতে হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে। আচ্ছা, তারপরে বলছে সাপ্লিমেন্টারি আয়রন থেরাপি। অনলি 20% অফ প্রেগনেন্ট ওমেন হ্যাভ আয়রন stores of 500 milligram, which is the minimum essential for pregnancy, and about 40% women have virtually no iron store. ওরা কি বলছে যে দেখা যাচ্ছে 20% মহিলাদের আয়রন স্টোর থাকে 500 মিলিগ্রাম এবং 40% মহিলাদের ভার্চুয়ালি কোনো আয়রন স্টোরেজ থাকেই না। It has been observed that majority of women during pregnancy have either low or virtually no iron stores. Therefore, most women should be given iron supplementation during pregnancy. Even with a well-balanced diet, supplementary iron should be a routine after the patient becomes free from nausea of pregnancy. Daily administration of 200 mg of ferrous sulfate containing 60 mg of elemental iron along with 1 mg folic acid is a quite effective prophylactic procedure. Tea should be avoided within 1 hour of taking iron tablet. আচ্ছা, সাপ্লিমেন্টারি আয়রনের ইম্পর্টেন্ট কথা বলছে। ব্যালেন্স ডায়েট, সাপ্লিমেন্টারি ডায়েট অবশ্যই আমাদের রুটিনলি পেশেন্টকে দিতে হবে যখনই পেশেন্ট নশিয়া ভাবটা চলে যাবে। ডেইলি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কতটুকু দিব? 200 মিলিগ্রাম অফ ফেরাস সালফেট, যেখানে 60 মিলিগ্রাম অফ এলিমেন্টাল আয়রন থাকবে, along with 1 milligram folic acid is a quite effective prophylactic procedure. Tea should be avoided within 1 hour of taking iron tablet. আচ্ছা, তার পয়েন্টটা কি বলছে? ডায়েটারি প্রেসক্রিপশন। A realistic balanced diet rich in iron and protein should be prescribed, which should be within the reach of the patient and should be easily digestible. The foods rich in iron are liver, meat, egg, green vegetables, green peas, figs, beans, whole wheat, and the green plantains, onion stalks, jaggery, etc. Iron utensils should preferably used for cooking, and the water used in rice and vegetable cooking should not be discarded. আচ্ছা, ডায়েটারি প্রেসক্রিপশনে আমরা কি বলছে যে a realistic balanced diet rich in iron and protein should be prescribed, which should be within the reach of the patient and should be easily digestible. The foods rich in iron such as liver, meat, egg, green vegetable, green peas, figs, beans, whole wheat, and green plantains, onion stalks,
jaggery, etc. Iron utensils should preferably be used for cooking, and the water used in rich and vegetable cooking should not be discarded. Adequate treatment কি দিব should be instituted to eradicate hookworm infestation, dysentery, malaria, bleeding piles and urinary tract infection. আচ্ছা তার পয়েন্টটা কি বলছে early detection of falling hemoglobin level is to be made. Hemoglobin level should be estimated at first antenatal visit at the 13th week and finally 36th week. কি বলছে early detection of falling hemoglobin level is to be made. Hemoglobin level should be estimated at first antenatal visit at 13th week and finally 36 weeks. So hemoglobin আমরা প্রথমে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে দেখব, দেন 13th উইকে দেখব, আলটিমেটলি 36th উইকে দেখব। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে আমাদের প্রোফাইলেক্টিং যে ট্রিটমেন্টটা আমরা একটু সামারি করি। প্রথমে বলছে যে পেশেন্টের ফ্রিকুয়েন্ট চাইল্ড বার্থ যেন না হয়, অ্যাটলিস্ট 2 ইয়ার্সের একটা গ্যাপ দিবে। এটা আমরা ফ্যামিলি প্ল্যানিং সম্বন্ধে রোগীকে আইডিয়া দিব। 2 নম্বর হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারি আয়রন দিতে হবে। যখনই পেশেন্টের নশিয়া ভাবটা চলে যাবে তখন আমরা সাপ্লিমেন্টারি আয়রনটা দেওয়া শুরু করব। এটা কি বলছে 200 মিলিগ্রাম ফেরাস সালফেট দিব, যেখানে কিনা অ্যাটলিস্ট 60 মিলিগ্রাম এলিমেন্টাল অ্যাবজর্বেবল আয়রন থাকবে, সাথে 1 মিলিগ্রাম ফলিক অ্যাসিড দিতে হবে। ঠিক আছে, এবং খাওয়ার পরে 1 ঘন্টার মধ্যে কোনো চা খাওয়া যাবে না। 2 নাম্বার কি বলছে ডায়েটারি প্রেসক্রিপশন। এখানে ডায়েটারি প্রেসক্রিপশনে বলছে আমরা ওই ধরনের খাবারগুলো পেশেন্টকে খেতে দিব যেখানে কিনা লিভার, মিট, এগ, গ্রিন ভেজিটেবল, গ্রিন পিস, ফিগ, বিনস, হোল হুইট অ্যান্ড গ্রিন প্লান্টেন্স এগুলো থাকবে। আচ্ছা আরও কি বলছে যে পেশেন্ট আয়রনের তৈরি বিভিন্ন থালা বাসনে রান্না করে খাবে, লাইক আয়রন ইউটেন্সিলস শুড প্রেফারেবলি ইউজড ফর কুকিং অ্যান্ড দ্য ওয়াটার ইউজড ইন রাইস, ভাত রান্না করতে যে পানিটা ব্যবহার করা হবে, এবং ভেজিটেবল কুকিং শাকসবজি যে পানিটাতে শুকানো হবে, সিদ্ধ করা হবে, শুড নট বি ডিসকার্ডেড। ওই পানিটাতে অনেক আয়রন থাকবে। তারপরে পয়েন্টটা বলছে অ্যাডিকুয়েট ট্রিটমেন্ট দিব, যেমন ধর কারো হুকওয়ার্ম ইনফেস্টেশন আছে, ডিসেন্ট্রি, ম্যালেরিয়া, ইউটিআই, পাইলস এগুলো থাকলে আমরা স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট দিব। সবার লাস্ট পয়েন্ট বলছে আর্লি ডিটেকশন অফ ফলিং হিমোগ্লোবিন। আচ্ছা ঠিক আছে, হয়ে গেছে কারো এনিমিয়া, তাহলে আমরা তাড়াতাড়ি এটা ডিটেক্ট করে ট্রিটমেন্ট দিব। হিমোগ্লোবিন লেভেল শুড বি এস্টিমেটেড, তাহলে আমরা ডিটেক্ট করার জন্য একটা পেশেন্টকে 3 বার হিমোগ্লোবিন করতে দেব। প্রথমটা হচ্ছে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারে, দ্বিতীয়টা হচ্ছে 30 উইকসে অ্যান্ড তৃতীয়টা হচ্ছে 36th উইকে। ওকে ফাইন, তাহলে প্রোফাইলেক্টিং ট্রিটমেন্ট শেষ। এখন আমরা চ্যাপ্টার 20 পেজ নাম্বার 309। আচ্ছা এবার কিউরেটিভ ট্রিটমেন্ট অফ অ্যানিমিয়া। কিউরেটিভ ট্রিটমেন্টে কি বলছে অ্যানিমিয়া ইজ নট এ ডিজিজ বাট এ সাইন অফ অ্যান আন্ডারলাইং ডিসঅর্ডার। Treatment must be preceded by an accurate diagnosis of the cause of anemia and type of anemia. এটা বলছে যে অ্যানিমিয়া কোনো রোগ না, এটা হচ্ছে আমাদের একটা সিমটম। এটা আমরা জানি যে এটা একটা সাইন, মানে তুমি নিজে ডাক্তাররা ডিটেক্ট করবে যে হ্যাঁ পেশেন্টটা পেইল হয়ে গেছে। এই ট্রিটমেন্টটা কিভাবে আমরা প্রসিড করব, প্রথমে অ্যাকিউট ডায়াগনোসিস করতে হবে অ্যাকিউরেট, এবং কজ অফ অ্যানিমিয়া বের করব, টাইপ অফ অ্যানিমিয়া বের করব। আচ্ছা এবার কিউরেটিভ ট্রিটমেন্ট কি হসপিটালাইজেশন। আইডিয়ালি অল পেশেন্টস হ্যাভিং হিমোগ্লোবিন লেভেল 9 গ্রাম পার ডেসিলিটার অর লেস শুড বি অ্যাডমিটেড ফর ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট, but due to high prevalence of anemia and inadequate hospital beds, an arbitrary hemoglobin level of 7.5 gram per deciliter may be considered when the patient should be hospitalized. Number 2, associated obstetrical medical complication even with moderate degree of anemia. প্রথমে বলছে যে 9 মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার হলেই পেশেন্টকে ভর্তি করে ইভালুয়েশন করে ট্রিটমেন্ট করতে হবে আমাদের। কিন্তু যেহেতু আমাদের অনেক হাই প্রিভ্যালেন্স এনিমিয়া এবং হসপিটাল আমাদের ইনএডিকুয়েট, সো তখনই আমরা রোগীকে ভর্তি করাবো যখন হিমোগ্লোবিন লেভেল 7.5 গ্রাম পার ডেসিলিটারের কম হবে। আচ্ছা তারপরে বলছে যে তাছাড়া মডারেট অ্যানিমিয়া আছে কিন্তু সাথে কোনো অবস্টেট্রিক্যাল বা মেডিকেল কমপ্লিকেশন আছে, তখনও পেশেন্টকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। সো আমরা এখন হসপিটালাইজেশনের ইন্ডিকেশন বুঝলাম।
তারপরের পয়েন্টটা হচ্ছে জেনারেল ট্রিটমেন্ট। জেনারেল ট্রিটমেন্টের প্রথম টোটাল 4টা পয়েন্ট আছে। 1 নাম্বার ডায়েট, 2 নাম্বার টু ইমপ্রুভ দ্য অ্যাপাটাইট অ্যান্ড ফ্যাসিলিটেট ডাইজেশন, 3 নাম্বার হচ্ছে টু ইরাডিকেট ইভেন এ মিনিমাল সেপটিক ফোকাস বাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি। ইফেক্টিভ থেরাপি, তারপরের পয়েন্টটা হচ্ছে ইফেক্টিভ থেরাপি টু কিওর দ্য ডিজিজ কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য কজ অফ অ্যানিমিয়া। আচ্ছা, জেনারেল ট্রিটমেন্ট তাহলে ভালো মতো পড়ি। 1 নাম্বার হচ্ছে ডায়েট, এটার ভিতরে কি লিখছে, a realistic balanced diet rich in proteins, irons and vitamins and which is easily assimilable is prescribed। ঠিক আছে, the patient ব্যালেন্স ডায়েট খাবে যেটা রিচ ইন প্রোটিন, আয়রন অ্যান্ড ভিটামিন হইতে হবে। 2 নম্বর পয়েন্ট কি বলছে, টু ইমপ্রুভ দ্য অ্যাপাটাইট অ্যান্ড ফেসিলিট দ্য ডাইজেশন, প্রিপারেশন কন্টেইনিং অ্যাসিড পেপসিন মে বি গিভেন থ্রাইস ডেইলি আফটার মিল। আচ্ছা, পেশেন্টকে অ্যাপাটাইট ইনক্রিজ করার জন্য এবং ফ্যাসিলিট ডাইজেশন করার জন্য আমরা কি করব, অ্যাসিড পেপসিন প্রিপারেশন প্রেসক্রাইব করতে পারবো ডেইলি থ্রাইস এ ডে আফটার মিল। 3 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে টু ইরাডিকেট ইভেন এ মিনিমাম সেপটিক ফোকাস বাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি, বডিতে কোনো ইনফেকশন থাকলে সেটাও ট্রিট করতে হবে। তারপরের পয়েন্টটা হচ্ছে ইফেক্টিভ থেরাপি টু কিওর দ্য ডিজিজ কন্ট্রিবিউটিং দ্য কজ অফ অ্যানিমিয়া। আচ্ছা, কি বলছে, ইফেক্টিভ থেরাপি টু কিওর দ্য ডিজিজ কন্ট্রিবিউটিং টু দ্য কজ অফ অ্যানিমিয়া, যে কারণে অ্যানিমিয়া হচ্ছে সেটা আমাদের ইফেক্টিভ থেরাপি দিয়ে ঠিক করতে হবে। আচ্ছা, এবার স্পেসিফিক থেরাপি, দ্য প্রিন্সিপাল ইজ টু রেইজ দ্য হিমোগ্লোবিন লেভেল অ্যাজ নিয়ার টু নর্মাল অ্যাজ পসিবল। Thereafter, an attempt is made to restore the iron reserve at least in part, if possible, before the patient goes in labor. তাহলে আমাদের প্রিন্সিপাল অফ ট্রিটমেন্টটা কী হবে, আমি হিমোগ্লোবিন লেভেলটা অ্যাজ পার অ্যাজ পসিবল নর্মাল লেভেলে আসার চেষ্টা করব এবং আয়রন রিজার্ভটাকে অ্যাটলিস্ট আমরা নর্মাল লেভেলে আনার চেষ্টা করব বিফোর দ্য পেশেন্ট গোজ ইন লেবার। আচ্ছা, চয়েস অফ থেরাপি ডিপেন্ডস অন, কিসের ওপর ডিপেন্ড করে, সিভিয়ারিটি অফ অ্যানিমিয়া, ডিউরেশন অফ প্রেগনেন্সি, দ্যাট মিনস টাইম অ্যাভেলেবল বিফোর ডেলিভারি, নাম্বার 3 অ্যাসোসিয়েটেড কমপ্লিকেটিং ফ্যাক্টর। একটা রুগীকে তুমি কি দিবা এটা কিসের ওপর নির্ভর করবে, 1 নম্বর হচ্ছে পেশেন্টটা কতটুকু সিভিয়ার অ্যানিমিয়াতে ভুগতেছে, 2 নম্বর হচ্ছে পেশেন্টের জেস্টেশনাল এজ কত, দ্যাট মিনস তোমার হাতে কতটুকু সময় আছে বিফোর লেবার পেশেন্টকে হিমোগ্লোবিন লেভেল নর্মাল করার, 3 নম্বর হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড কোনো কমপ্লিকেটিং ফ্যাক্টর আছে কিনা। আচ্ছা, এবার আমরা কি দিব, আয়রন থেরাপি। সাপোজ আমরা আর্লি ডায়াগনোসিস করতে পারছি যে আমাদের হাতে টাইম আছে বিফোর লেবার, আমরা পেশেন্টটাকে হিমোগ্লোবিন লেভেল কারেক্ট করতে পারবো এবং খুব বেশি সিভিয়ার অ্যানিমিয়া না, তখন আমরা আয়রন থেরাপি দিতে পারি। আয়রন থেরাপি ওরালিও হয়, প্যারেন্টেরাল থেরাপিও দেয়া যায়। ওরাল থেরাপিতে কি বলছে, আয়রন ইজ বেস্ট অ্যাবজর্বড ইন দ্য ফেরাস ফর্ম অ্যান্ড অ্যাজ সাচ any of the ferrous preparations available either in tablet or capsules may be conveniently prescribed. The preparations available are ferrous gluconate, ferrous fumarate or ferrous succinate. In spite of claims about the superiority of one preparation over the other, ferrous sulfate is widely used. Ferrosulfate tablet containing 325 mg ferrous sulfate, which contains 60 mg of elemental iron, trace of copper and manganese. The initial dose is 1 tablet to be given thrice daily, 30 minutes before meals. If larger dose is necessary, maximum 6 tablets a day. It should be stepped up gradually in 3 to 4 days. The treatment should be continued till the blood picture becomes normal. Thereafter, a maintenance dose of 1 tablet daily is to be continued for at least 100 days following delivery to replenish the iron stock. আচ্ছা, আয়রন থেরাপিটা আবার বলি, আয়রন ইজ দ্য বেস্ট অ্যাবজর্ব, ফেরাস ফর্মে সবচেয়ে বেস্ট অ্যাবজর্ব হয়, ঠিক আছে, অ্যাজ এনি অফ দ্য ফেরাস প্রিপারেশন অ্যাভেলেবেল আইদার ইন ট্যাবলেট, এটা ক্যাপসুল আকারে পাওয়া যায়, ট্যাবলেট আকারে পাওয়া যায়, মে বি কনভিনিয়েন্টলি প্রেসক্রাইব।
সো আমরা ইউজুয়ালি ফেরাস সালফেটটা প্রেসক্রাইব করতে পারি, যেটা ক্যাপসুল এবং ট্যাবলেট আকারে পাওয়া যায়। দ্য প্রিপারেশনস অ্যাভেলেবেল আর ফেরাস, তাছাড়া অন্যান্য কি ফর্মে পাওয়া যায়, ফেরাস গ্লুকোনেট, ফেরাস ফিউমারেট অ্যান্ড ফেরাস সাকসিনেট। In spite of claiming about the superiority of one preparation over the other, ferrous sulfate is widely used. আমরা এত কিছু দেখতে যাব না যে কোন প্রিপারেশন কার চাইতে কতটুকু ভালো, আমরা ইউজুয়ালি ফেরাস সালফেটই প্রেসক্রাইব করব। ফেরাস সালফেট যেটা দেই আমরা, সেখানে 325 মিলিগ্রাম ফেরাস সালফেট থাকে, হুইচ কন্টেন 60 মিলিগ্রাম এলিমেন্টাল আয়রন, যেখানে 60 মিলিগ্রাম এলিমেন্টাল আয়রন থাকবে। তাছাড়া ট্রেস অফ কপার অ্যান্ড ম্যাঙ্গানিজ থাকে। দ্য ইনিশিয়াল ডোজ ইজ 1 ট্যাবলেট টু বি গিভেন থ্রাইস ডেইলি। একটা করে ট্যাবলেট সে 3 বেলা করে খাবে 30 মিনিটস বিফোর মিল। ইফ লার্জার ডোজ ইজ নেসেসারি, যদি তার চাইতে বেশি ডোজের দরকার হয়, লাইক ম্যাক্সিমাম 6 ট্যাবলেট এ ডে দেওয়া যাবে। দ্যাট মিন 2টা করে 3 বেলা 6টা ওষুধ দেওয়া যাবে। ইট শুড বি স্টেপড আপ গ্রাজুয়ালি ইন 3 to 4 days। এটা আমরা গ্রাজুয়ালি আপ করতে পারি 3 থেকে 4 দিনে। দ্য ট্রিটমেন্ট শুড বি কন্টিনিউড টিল দ্য ব্লাড পিকচার বিকামস নর্মাল। Thereafter, a maintenance dose of 1 tablet daily is to be continued for at least 100 days following delivery. আচ্ছা, এখন কি বলছে, আমরা ডেলিভারির পরেও আমরা একটা করে ট্যাবলেট 100 দিন চালাবো, যাতে আয়রন স্টোরটা ইমপ্রুভ হয়। এটার আবার কিছু ড্রব্যাক আছে ওরাল থেরাপির। হ্যাঁ, 1 নাম্বার কি, অনেকে আছে যে আমরা জানি আয়রন খাওয়ার পরে সহ্য করতে পারে না, তার ইনডাইজেশন হয়, তার পেটটা ফাঁপা ফাঁপা থাকে। এই জন্য এটা হচ্ছে 1 নাম্বার পয়েন্ট ড্রব্যাক কি, এটা ইনটলারেন্স। দ্য ইনটলারেন্স ইজ এভিডেন্স বাই epigastric pain, nausea, vomiting and diarrhea or constipation. It may be related to increased dose of iron or to some preparation. To avoid intolerance, it is preferably to start the therapy with a smaller dose, 1 tablet daily, and then to increase the dose to a maximum 3 tablets a day. If such procedure fails to stop the symptoms, an alternate preparation may be prescribed. ঠিক আছে, এই পেশেন্টের ইনটলারেন্সের কী বলবে, হিপিগ্যাস্ট্রিক পেইন হয়, নশিয়া, ভমিটিং, ডায়রিয়া, কনস্টিপেশন হয়, তখন ওই ক্ষেত্রে আমরা কী করব, অন্য কোনো প্রিপারেশান দেওয়ার চেষ্টা করব এবং পেশেন্টটাকে আমরা প্রথমে যখন শুরু করব ডেইলি একটা করে দেওয়া শুরু করব। 2 নাম্বার কি বলছে, unpredictable absorption rate. Because of various unforeseen factors which are involved in iron absorption and its utilization, the therapy cannot be instituted confidently when rapid response is needed. Antacid, oxalates and phosphates will reduce absorption, while ascorbic acid, lactate and various amino acid increase its absorption. এখানে কি বলছে, অ্যাবজর্পশন রেটও কিছু আছে, যে কিছু কিছু খাবারের সাথে খেলে এটা অ্যাবজর্পশন কমে যাবে, অথবা কিছু কিছু খাবারের সাথে খেলে অ্যাবজর্পশন বেড়ে যাবে। যেমন কি বলছে, যদি কেউ অ্যান্টাসিড, অক্সালেট, ফসফেট খাচ্ছে, তার সাথে আয়রন খায়, তাহলে অ্যাবজর্পশন কমে যাবে। তাছাড়া অ্যাসকরবিক অ্যাসিড, ল্যাকটেড এবং ভ্যারিয়াস অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাথে খেলে এটার অ্যাবজর্পশন বেড়ে যাবে। এই কথাটা বলছে যে আনপ্রেডিক্টেবল অ্যাবজর্পশন রেট, মানে তুমি প্রেডিক্ট করতে পারবো না যে এটা আসলে আমি দিচ্ছি রোগীর কতটুকু অ্যাবজর্পশন হচ্ছে। এটা হচ্ছে একটা ড্রব্যাক, 2 নাম্বার ড্রব্যাক। প্রথমটা ছিল ইনটলারেন্স, 2 নাম্বারটা হচ্ছে আনপ্রেডিক্টেবল অ্যাবজর্পশন রেট। 3 নাম্বার কি বলছে, উইথ দ্য থেরাপিউটিক ডোজ দ্য সেরাম আয়রন মে বি রেস্টোরড বাট দেয়ার ইজ ডিফিকাল্টি ইন রিপ্লেসিং দ্য আয়রন স্টোর। এটা কি বলছে যে সেরাম আয়রন, আমরা ওষুধ দিলাম, সেরাম আয়রন নর্মাল লেভেলে চলে আসলো, কিন্তু এটা খুব ডিফিকাল্ট যে পেশেন্টের আয়রন স্টোরটা, বডির যে টোটাল আয়রন স্টোরটা যে ইনক্রিজ হচ্ছে, সেটা খুব অ্যাসেস করাটা ডিফিকাল্ট। আচ্ছা, আমরা ড্রব্যাকটা বললাম, এখন হচ্ছে রেসপন্স অফ থেরাপি ইজ এভিডেন্স বাই। আচ্ছা, তুমি যে আয়রন দিলা, কিভাবে বুঝবো যে পেশেন্টটা ইমপ্রুভ হচ্ছে? 1 নাম্বার হচ্ছে সেন্স অফ ওয়েলবিং, পেশেন্ট বলবে আমার ভালো ফিল হচ্ছে। 2 নাম্বার ইনক্রিজ অ্যাপাটাইট। 3 নাম্বার ইমপ্রুভড আউটলুক অফ দ্য পেশেন্ট, পেশেন্টের দেখতে আউটলুকটাও ভালো হয়ে যাবে।
4 number hematological examination such as hemoglobin level increase, hematocrit value return to normal, reticulocytosis within 7 to 10 days. If no significant improvement is evident clinically and hematologically within 3 weeks, diagnostic re-evaluation is needed. আচ্ছা, আমরা আয়রন থেরাপি দিয়ে 3 সপ্তাহ অপেক্ষা করব। 3 সপ্তাহের মধ্যে যদি আমরা দেখি পেশেন্ট ক্লিনিক্যালি এবং ব্লাড টেস্ট হেমাটি যে ইন্ডিসিসগুলো ছিল সেগুলোর ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না, তখন পেশেন্টটাকে আবার রি-ইভ্যালুয়েশন করতে হবে। ঠিক আছে, এটা এখানে বলছে। রেসপন্ড হবে কিভাবে তুমি এটা বুঝবা। আচ্ছা, তারপর কি বলছে, রেট 310 নম্বর পৃষ্ঠার পরে rate of improvement. The improvement should be evident within 3 weeks of therapy. After a lapse of few days, the hemoglobin concentration is expected to rise at the rate of 0.7 gram per deciliter per week. আচ্ছা, ট্রিটমেন্ট দেওয়ার পরে আমাদের এক্সপেক্ট করব আমরা 3 সপ্তাহের মধ্যেই এটার এভিডেন্স পাবো এবং কি দেখতে পাবো যে প্রত্যেক সপ্তাহে 0.7 গ্রাম পার ডেসিলিটার করে পেশেন্টের হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন বাড়তেছে। কত? 0.7 গ্রাম পার ডেসিলিটার পার উইক। আচ্ছা, কজেস অফ ফেলিওর অফ ইমপ্রুভমেন্ট। আমরা ওষুধ দিচ্ছি কিন্তু পেশেন্টের ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না, এটা কি কি কারণে হতে পারে? 1 নম্বর হচ্ছে ইমপ্রপার টাইপিং অফ অ্যানিমিয়া, আমরা যে টাইপিংটা করেছিলাম সেটা ঠিক ছিল না। 2 নম্বর হচ্ছে ডিফেক্টিভ অ্যাবজর্পশন ডিউ টু অ্যাসোসিয়েটেড গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ডিসঅর্ডার। 3 নম্বর হচ্ছে দ্য পেশেন্ট ফেলস টু টেক আয়রন। 4 নম্বর হচ্ছে কনকারেন্ট ব্লাড লস অ্যাজ ইন হুকওয়ার্ম ইনফেস্টেশন অর ব্লিডিং পাইলস। Number 5, inhibition of erythropoiesis by infection. Number 6, coexistent folate deficiency. আচ্ছা, ওষুধ দিচ্ছি কিন্তু পেশেন্টের কোনো ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না, ম্যাডাম জিজ্ঞেস করলো, তখন আমরা কয়টা পয়েন্ট বলবো? তখন 6টা পয়েন্ট। 1 নাম্বার হচ্ছে আমরা ইমপ্রপার টাইপিং অফ অ্যানিমিয়া করেছি। 2 নাম্বার হচ্ছে ডিফেক্টিভ অ্যাবজর্পশন ডিউ টু সাম গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল ডিসঅর্ডার, ওষুধ দিলাম কিন্তু পেশেন্টের অ্যাবজর্পশন হচ্ছে না। 3 নাম্বার কি? পেশেন্ট ফেলস টু টেক আয়রন, পেশেন্ট ওষুধই খাচ্ছে না। 4 নাম্বার হচ্ছে কি, খাওয়াচ্ছি ওষুধ আমরা কিন্তু কনকারেন্ট ব্লাড লস হচ্ছে হুকওয়ার্ম ইনফেস্টেশনের জন্য, ব্লিডিং পাইলসের জন্য। 5 নম্বর পয়েন্ট কি বলছে? ইনহিবিশন অফ ইরেথ্রোপয়েসিস বাই ইনফেকশন, বডিতে কোনো ইনফেকশন আছে যেটা কিনা ইরেথ্রোপয়েসিসকে ইনহিবিট করতেছে। 6 নম্বর পয়েন্ট বলছে কোএক্সিস্টেন্ট ফলেট ডেফিসিয়েন্সি, কোনো রোগীর যদি আয়রন ডেফিসিয়েন্সির পাশে ফলেট ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে আমরা ওই সব ক্ষেত্রেও পেশেন্টের ইমপ্রুভমেন্ট দেখতে পারবো না। তারপরে কি বলছে? কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ ওরাল থেরাপি, দ্য ফলোয়িং আর দ্য কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ ওরাল থেরাপি। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে কখন আমরা ওরাল থেরাপি রোগীকে দিতে পারবো না। এখানে পয়েন্ট বলছে 2টা। 1 নম্বর হচ্ছে ইনটলারেন্স টু ওরাল আয়রন, 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে সিভিয়ার অ্যানিমিয়া ইন অ্যাডভান্স প্রেগনেন্সি। ওকে, অ্যাডভান্স প্রেগনেন্সি দ্যাট মিনস ডেলিভারি হতে আর বেশি সময় নাই, পেশেন্ট ওই মুহূর্তে সিভিয়ারলি অ্যানিমিক, আমরা জানি ওই সময় পেশেন্টটাকে ব্লাড দিতে হবে। আর প্রথমে হচ্ছে ইনটলারেন্স অফ ওরাল আয়রন, 2টা কন্ডিশনে আমরা আয়রন থেরাপি ওরালি দিতে পারবো না। কনসিডারিং দ্য আনপ্রেডিক্টেবল অ্যাবজর্পশন অ্যান্ড ইউটিলাইজেশন ফলোয়িং ওরাল থেরাপি, প্যারেন্টাল থেরাপি ইজ দ্য প্রেফার্ড চয়েস। আচ্ছা, যখন আমরা ওরাল থেরাপি দিতে পারবো না সর্বপ্রথমে আমরা চিন্তা করব পেশেন্টটাকে প্যারেন্টালি ইনজেকশন ফর্মে আয়রন দেওয়া যায় কি না। আচ্ছা, আজকে আমার এই ভিডিওটা 310 নম্বর পৃষ্ঠার এই ওরাল যে আয়রন থেরাপি সেই পর্যন্ত আমি শেষ করলাম, কন্ট্রাইন্ডিকেশন অফ ওরাল আয়রন থেরাপি পর্যন্ত। আমার নেক্সট ভিডিওটা হবে হচ্ছে প্যারেন্টাল আয়রন থেরাপি থেকে 310 নম্বর পৃষ্ঠা থেকে আমি আবার আমার নেক্সট ভিডিওটা শুরু করব।